جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا مكراو سيمتو ودع الله تنك تبب بسيله ما ننما تنتلتل ما ننم تسفى التدرك كالله تنك تبب بلواتشو تشجر نكتونيال بلو دعاء سيادرقو وأنت أرحم الراحمين يا أزانيو تشلو أزانينا كانت وجي ميازني اللم سيلو فاستجبنا له لسو دعاء تقبلنا أنت بستقر يمين ملك أملاك يلم سبحانك تراتي الجباه إني كنت من الظالمين أنا كبداوش نيالو من المظلومين على لمزكار قراسة الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكربات أحمده سبحانه حمدا يملأ أرضه وسماه وأشكره على سوابغ نعمه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تضرع لله في شدة والرخاء وهو من أرشد أمته أن يلحوا في الدعاء فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من العبادات العظيمة والأحوال الكريمة التي تدل على تعلق العبد بربه وتحقيق توحيده لمولاه وخالقه افتقار العبد إلى الله تعالى في حاجاته والتضرع له في سؤاله ورغباته ولذلك أمرنا الله تعالى بالدعاء والسؤال في آيات كثيرة من كتابه قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وبين لنا حال الأنبياء والمرسلين وما كانوا عليه من شدة التعلق بالله تعالى في كشف الكربات وسؤال الهجات لما قام في قلوبهم من عظيم توحيد وشدة التعلق بالعزيز الحميد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيها المسلمون إن منزلة الدعاء عظيمة وهاجة المسلم إليه جسيمة النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى في كشف ضره وجلب رزقه وتفريج كربه فلا يسأل إلا الله تعالى ولا يلجأ إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه فإنه لا يجيب الدعاء ولا يكشف البلاء إلا هو سبحانه ولا يطلب المدد إلا من جل وعلا وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يتكبراتشو ወንድሞች እህቶች የዛሬው የኹጥባው ርዕሳችን መከራን ገፍታሪ ጭንቀትን የሚያስወግድ በላን የሚያነሳ ከአላህ ውጭ የለም በላዎች ሲበዙ ጭንቀቶች ሲደራረቡ ሁሌም እኛ ላይ የሚገባን ነገር ቢኖር ወደ አላህ መዞር ነው ያ ረብ ጌታችን ወይ አንተ አዛኝ ሩህሩህ ነህ ምህረትን ለግሰን ጭንቀታችንን አስወግደን
ከድንገተኛ አደጋዎች ጠብቀን ብለን ሁሌም መዞር ያለብን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ነቢያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚማጸኑ አላህ ቁርአን ላይ ነገረን። በጣም ለአላህ ያላቸው ፍራቻ አላህን እንዴት እንደሚያልቁ የዘከርያን ቤተሰብ ሲያነሳ ኢነሁም ካኑ ይሳሪዑነ ፊል ኸይራት እነሱ እኮ በመልካም ስራ የሚሽቀዳደሙ ነበሩ። ወየድዑነና ረገበን ወረሃባ እኛን እየከጀሉ እየፈሩንም ይማጸኑናል ይለምኑናል። ወካኑ ለና ኻሺዒን እነሱ ለኛ የሚዋረዱ የሚተናነሱ ነበሩ እያለ አላህ የዘከርያን ቤተሰብ ይናገራል። ኑህንም ከዛ በፊት አውሳ ይላል ወኑሃን ኢዝ ናዳ ሚን ቀብል ኑህም አላህን ተጣርተዋል። ነቢያቶች መከራ ሲመጣ ጭንቅ ሲላቸው ወዴት ነው የሚዞሩት? ወደ አላህ ነው። የሆነ አቅም ስላለኝ የሆነች ቦታ ልሽሽ አይደለም፣ ሁሌ የሚዞሩት ወደ አላህ ነው። ፈስተጀብና ለሁ ለሱ ዱዓውን ተቀበል ነው። ፈነጀይናሁ ወአህለሁ ሚነል ከርቢል ዐዚም ከዚህ ከባዱ መከራ ጭንቀት እሱንም ቤተሰቡንም አዳነዋል። እሱን አምነው የተከተሉት በአጠቃላይ እንደዳኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባችንን ለሱ ክፍት ማድረግ ዝቅ ማለት አላህን መማጸን መከራው ሲመጡ ወደ አላህ ጭንቅ ጥብብ ሲልህ ማንንም አትንጠልጠል፣ ማንንም ተስፋ አታድርግ ከአላህ ውጪ የፈለገ ፈተና ይምጣ ያንን ፈተና ከኛ ገለል ሊያደርገው የሚችለው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። አዩብን አነሳ ወአዩበ አዩብን ማውሳል ኢዝናዳ ረበሁ ጌታውን በተጣራ ጊዜ አኒ መሰኒ የዱር እኔ ችግር ነክቶኛል አለ። መቼ? አዩብ አለይሂ ሰላም 80 ዓመት አላህ በደስታ አስቀመጣቸው። 18 ዓመት በተከታታይ ግን ፈተናውን አበዛባቸው። ፈተናው ገንዘባቸውን ወሰደባቸው። ፈተናው ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ወሰደባቸው። ሚስታቸውም ተፈተነች። ገበያ ስትወጣ አንቺ አዩን በሽተኛ ጋር እንዳታመጭ እያሉ በዚህ ያሸማቋት ነበር። ፈተናው በጣም በዛ። ሸይጣኖችም ተናገሩ ሞከር ነው ምን አለው እንደሱ ግን ፈተናን የሚቋቋም ማንም የለም ነው ያሉት። ይህ ፈተና አይነት መጣባቸው። ሚስትየው አላህ ለምን አትማጸንም ለምን ይህንን መከራ እንዲያነሳልን ስትላቸው ስንት ዓመት አላህ በደስታ በአፍያ አኖረን 80 ዓመት ያ ሁሉ ኒዕማ ላይ አስቀምጦን ዛሬ መከራ መጣ ጭንቀት መጣ ብዬ አራ አፍሯለሁ ጌታዬ ለ18 ዓመት አለ። ሱብሃንአላህ የጽናት ጥግ የታጋሽነት ተምሳሌት አዩብ አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእግራቸው መሬቱን እንዲመቱ ውሃ አፈለቀላቸው። ጠጣውን ታጠብ ተባሉ። ሲጠጡት ከውስጣቸው ያለው በሽታ ተወገደ። ሲታጠቡት ከላይ ላይ ያለውን በሽታ ተወገደ። ሱብሃንአላህ በውበት ላይ ውበት ጨመረላቸው። ሚስትየው ስትመጣ አዩብን ያለ ወይ ብላ ትጠይቃለች በየቦታው። እሳቸውን ራሳ ጠየቀች። አዩብን አይተሃል? አዩብ የሚባል ሰው እዚህ አካባቢ በደንብ ትኩር አድርጋ ስታያቸው አዩብ በወጣትነቱን ያለውን ቁመና መልክ ልክ እንደዚህ እሱን ትመስላለህ። አዩብን እኮ ነው እኔው ራሴ ነኝ። ጠጪ ከዚዋ ታጠቢ አሏት። ታጠበች። አላህ ሁለቱንም ወደ ነበሩበት ጥሩ ሀያት መለሳቸው። ፈስተጀብና ለሁ አለ ጭንቅ ጥብብ ብሏቸው ችግር ነክቶኛል ብለው ዱዓ ሲያደርጉ ወአንተ አርሐሙ ራሒሚን የአዛኞች ሁሉ አዛኝ ነህ ከአንተ ውጭ የሚያዝን የለም ሲሉ ፈስተጀብና ለሁ ለሱ ዱዓውን ተቀበል ነው። ፈከሸፍና ማ ቢሂ ሚን ዱርን እሱ ያለበትን መከራ ችግር ገለጽንለት አነሳንለት። ወአተይናሁ ሰጠነው አህለሁ ቤተሰቦቹን ወሚስለሁም ማዕሁም ከነሱ ጋር አምሳያቸውን እጥፍ አድርጎ አላህ ገንዘቡንም ቤተሰቡንም እጥፍ አድርጎ አላህ መለሰላቸው። ለምን? ወዚክራ ሊልዓቢዲን ረሕመተ ምን ዒንዲና አለና ወዚክራ ሊልዓቢዲን ከኛ ዘንድ ሆነ ችሮታ አላህ ለሚገሱ ሰዎች ማስገንዘቢያ እንዲሆን ለኛ ነው ምክሩ። ቁርአን ላይ ታሪኮችን አላህ ሚያውሳልን የሚነግረን ለምንድን ነው ከተባለ መከራም ሲመጣ ጭንቅ አለ የትኛውም ሰዓት ላይ ሆነን ያ ረብ እንድንል ነው። ከዛ ጭንቀት አላህ እንዲያድን ነው። ዩኑስ አለይሂ ሰላም መከራ ላይ ወደቁ። ጭንቅ አላቸው። ወዘኑን ኢዝ ዘሀበ ሙጋዲበን ዘኑንን ዩኑስን የአሳው ባለቤት አውሳው ኢዝ ዘሀበ ሙጋዲበን ተቆጥቶ በሄደ ጊዜ ፈዘነ አን ለን ነቅዲረ ዐለይህ በሱ ላይ እንደማናጣብበት ጠረጠረ። ወይም በሌላ ተፍሲር ፈጽሞ ማንፈርድበትን መስሎት ጠረጠረ። ነገር ግን ታሪኩ ረዘም ያለ ነው። ባህር ውስጥ ገቡ። አሳው ነባሪ ዋጣቸው። አሳ ነባሪው ሲውጣቸው የባህሩ ጨለማ አለ፣
የአሳ ነባሪው ጨለማ አለ፣ የሌሊቱ ጨለማ አለ። በዛ ድቅድቅ 3 ጨለማዎች ላይ ፈናዳ ፊ ዙሉማት በዛ ድቅድቅ ጨለማ ተጣራ አላ ኢላሃ ኢላ አንት ካንተ በስተቀር የሚመለክ አምላክ የለም፣ ሱብሃነክ ጥራት ይገባህ፣ ኢኒ ኩንቱ ሚነል ዛሊሚን እኔ ከበዳዮች ነኝ አሉ። ሚነል መዝሉሚን አላሉም፣ ዝቅ አረጉ ራሳቸውን። አላህ ምን አለ? ፈስተጀብና ለሁ ዱዓውን ተቀበልነው፣ ወነጀይናሁ ሚነል ገሚ ከጭንቀት ከመከራም አዳነው አለና መልእክት ለኛ ነገረን። ወከዛሊከ እንዲህ በዚህ መልኩ ኑንጂል ሙእሚኒን አማኞችን እናድናለን አለ። መከራዎች ሲበዙ ጭንቅ ሲል የሚዞረው ወደ ማን ነው? ወደ አላህ ነው። አደጋውን እያየን ነው። በላዎች እየመጡ ነው። የመሬት መንቀጥቀጡ በየጊዜው ይሰማል። ግን ዛሬም ተንቀጠቀጠ፣ ንዝረት ተሰማ፣ ነገም እንደዚህ ሆነ፣ ባለፈም እንደዚህ ሆነ። አላህ ይዘንልን እንላመደውና ምንም አይመስለንም። አንዴ ግን ከመጣ አደጋ ነው። ሁሌ እንደ ምሳሌ እናገረዋለሁ። ምሳሌ ድሮ ታሪኮችን መናገር ሰውን በደንብ እንዲገባን በዘመናችን የተከሰትን ስንመለከት እንረዳዋለን። የዛሬ ዓመት ከምናምን ቱርክና ሶሪያ ድንበር ላይ የመሬት መንቀጥቀጡ ምን ሰራ? አልሰማንም፣ በዜና አላየንም፣ በቴሌቪዥን መስኮት። ስንት ኸልቅን ያለቀው፣ ስንት ፎቅ ነው የተደረመሰው። የአላህ ትእዛዝ የመጣ ጊዜ ማንም ሊቀለብሱ አይችልም። ወንጀሎች ሲበዙ የተለያየ ነገር ግፍ፣ በደል፣ ሰው ሲያለቅስብን፣ የተለያየ ነገር ሲመጣ፣ ሰው ወንጀልን ሲዳፈር አላህ ቅጣቱን ያመጣል። ظهر الفساد في البر والبحر በባህሩም በየብሱም መከራው ተገለጸ። መከራ መጣ። ምን አይነት መከራ? የመሬት መንቀጥቀጥ። ምን አይነት መከራ? ማዕበል ውሃ የሚያሰምጥ፣ በጀልባ ላይ ስትሄድ የሚያሰምጥ። በምን ምክንያት? ቢማ ከሰበት አይዲ ናስ የሰው ልጆች በሰሩት ወንጀል አለ አላህ። ሊዩዚቀሁም ባዕደ አለዚ አሚሉ ከሰሩት ወንጀለው ከፊሉን ሊያቀምሳቸው። እንደ ወንጀላችን መጠን አይደለም ቅጣቱ፣ ትንሽ ነው። ለምን? ለአለሁም የርጅዑን ሊመለሱ ዘንድ። ተውባ እናድርግ፣ ምህረት እንለምን። ዱዓም ስናደርግ ጭንቀት አላህ እንዲያስወግድልን አይደል ትልቁ ዱዓችን። ያ ረብ ጌታችን ወይ እያንቀላፋን ተኝተን ከሚሄዱት እንዳታደርገን፣ ከመልካም ስራ ዘንግተን ኸይርን ስራ ርቀን ሸር ላይ ወድቀን እንደው አደጋ ካመጣባች ሰዎች እንዳታደርገን ጌታችን ወይ ምህረት ለግሰን ወንጀላችንን ማረን ብለን እጃችንን እናንሳ። እስትግፋር እናብዛ፣ ተውባ እናድርግ። እስትግፋር በላን ይመልሳል። ሰደቃ በላን ይመልሳል። ሰደቃ በተለይ በድብቅ የሚሰጥ ሰደቃ የአላህን ቁጣ ያበርዳል፣ የአላህን ቁጣ እንዲርቅ ያደርጋል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መልካም ስራ የሚሰራ ሰው፣ ጥሩ ስራ የሚሰራ ሰው፣ ኸይር ላይ ሁሉ የሚገኝ ሰው መጥፎ አወዳደቅ አይወድቅም። አብደላህ ኢብኑ አባስ አሉ ነቢዩን ሲናገሩ ቢወድቅ እንኳን መደገፊያ ያገኛል፣ ሙሉ ለሙሉ አይወድቅም። ሰደቃ ላይ እንበርታ፣ በላን ያነሳልናል። የኔ ወንጀል ይሆናል ጌታዬ ብለን ዱዓ እናድርግ። ሰው ላይ አንቀስር። ስንቱን አስለቅሼ ነው፣ ስንቱን አልቅሶብኛል፣ ስንቱን አስከፍቻለሁ። ጥያቄያችን ወደዛ አድርገን እስትግፋር እናድርግ፣ ዱዓ እናድርግ። ዱዓ ለምን ከተባለ ዱዓ ኢባዳ ስለሆነ ነው። የኢባዳዎች ሁሉ ትልቁ አንኳሩ ዱዓ ነው። አዱዓው አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወል ኢባዳ፣ ዱዓ ራሱ ኢባዳ ነው። አላህም አለ ወቃለ ረቡኩም ጌታችሁ አለ ኡድዑኒ ለምኑኝ አስተጅብ ለኩም እቀበላችኋለሁ። ኢነ ለዚነ የስተክቢሩነ አን ዒባደቲ አያችሁ ዱዓ ኢባዳ ስለሆነ አን ዱዓ ያላል አን ዒባደቲ እነዛ እኔን ከመገዛት እኔን ከመለመን የሚኩራሩ ሰዎች ወደ ኋላ የሚሉ ሰዎች ጀሃነም ውስጥ ተዋራጆቹን ይገባታል አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ሳይለመን ሲቀር ይቆጣል። ጭንቀት ሲመጣ መከራው ሲመጣ መከራን ሊያነሳ የሚችል ማን ነው? አላህ ነው። አመን ዩጂቡል ሙጠረ ኢዛ ደአህ ሰው ጭንቅ ጥብብ ሲለው ችግር ላይ ሲሆን ሲለመን የሚቀበል ማን ነው? ከአላህ ውጭ ሌላ አለ? ወየክሽፉ ሱአ መጥፎን ነገር የሚገልጽ የሚያነሳ ወየጅዐሉኩም ኹለፋእ አልአርድ በምድር ላይ ተተኪ የሚያደርጋችሁ አኢላሁማ አላህ ለመሆኑ ከአላህ ውጭ አለ? ማን አለ? ቀሊለን ማ ተዘከሩን ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። መለመን አላህን መጠየቅ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ብቻ መጠየቅ እንዳለብን ሲያስረዱን ታላቁን ሰሓባ አብደላህ ኢብኑ አባስ ያጎታቸውን ልጅ መከሩት። ኢዛ ሰአልተ ፈስአልላህ መጠየቅ ከፈለክ ማንን ጠይቅ? አላህን ጠይቅ፣ ሀብታም የሆነውን ጌታ። ወኢዛ ስተአንተ
መታገዝን ከፈለክ መረዳት ከፈለክ ፈስተኢን ቢላህ በአላህ ተረዳ አሉትና ትልቅ የተወኩል መልእክት ነገሩት። ወዕለም እወቅ አነ ልዑማ ህዝብ በአጠቃላይ የዓለም ህዝብ ለው እጅተመዐት ቢሰባሰቡ አላ አን የንፈውከ ቢሸይእን አንተን በአንዳች ነገር ሊጠቅሙህ ቢሰባሰቡ ምን ቢሉ ለም የንፈዑከ ኢላ ቢሸይእን ቀድ ከተበሁ ላሁ ለክ ሊጠቅሙ አይችሉም አላህ የጻፈልህን ካልሆነ በስተቀር። ማንም ሰው ቢሰባሰብ እከሌን ሀብታም እናድርግ እንድናደርሰው ቢል አላህ ከጻፈለው ውጭ በጭራሽ አሉት። በተቃራኒው ወለው እጅተመዑ አላ አን የዱሩከ ቢሸይእን አንዳች ነገር አንተን ሊያጠፉ ሊጎዱህ ቢፈልጉ ምን ቢሉ ለም የዱሩከ ኢላ ቢሸይእን ቀድ ከተበሁ ላሁ ዐለይክ አላህ በአንተ ላይ ካልጻፈብህ ድረስ አንተን ሊጎዳ የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ የሚጠየቀው ማን ነው? አላህ ነው። አላህን ለምን። መን ለም የስአልላህ የግደብ ዐለይህ አላህን ማይለምን ሰው አላህ ይቆጣበታል። ላ ተስአለነ በኒ አደመ ሃጀተን ወስአል ለዚ አብዋብሁ ላ ትሕጀብ አላሁ የግደቡ ኢን ተረክተ ሱአለሁ ወቡነየ አደሙ ሂነ ዩስአሉ የግደቡ አሉ። ሱብሓነላህ። አላህን ለምን፣ ሐጃህን ጠይቀው። በሩን ያልዘጋውን ጌታ ሲለመን የሚደሰተውን ጌታ አትጠይቅ። የሰውን ልጅ አትጠይቅ። ሰው ሲጠየቅ ይከፋል፣ አላህ ደግሞ ሳይጠየቅ ሲቀር ይቆጣል። ሰው ሲጠየቅ ነው የሚከፋው፣ ሳይጠየቅ ሲቀር ደስ ይለዋል። አላህ ሲጠየቅ ይደሰታል። ዛሬም ነገም ሁሌም ብትጠይቁ አላህ ይደሰታል። እችን ሐዲስ ስሙ። የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመክሩ ምን አሉ? ዑባደት ብኑ ሳሚት ባስተላለፉት ሐዲስ እንዲህ አሉ። ማ አለል አርድ በምድር ላይ አንድም የለም ሙስሊሙን የድዑ ላህ ተዓላ ቢዳዕወትን ኢላ አታሁ ላሁ ኢያሃ አንድም ሙስሊም የለም በምድር ላይ አላህን አንድን ጥያቄ ጠይቆ ያን የጠየቀውን ጥያቄ የሰጠው ቢሆን እንጂ አው ሰረፈ ዐንሁ ሚን ሱኢ ሚስለሃ ወይም ደግሞ የሆነች ነገር ጠይቆ የሚመጣበት መጥፎ ነገር ነበር ያ የጠየቀው ነገር መጥፎን ነገር የቀለበሰለት ቢሆን እንጂ። ስንት ነገር ተቀልብሰዋል። ኪሳራ ሊመጣ ነበር፣ በላ ሊመጣ ነበር። አንተ አፍያ ጠይቀሃል፣ አንተ ሀብት ጠይቀሃል፣ የሆነ ጉዳይን ሀጃን ጠይቀሃል። ያ ሀጃ ይቀርና በላው ምን ይላል? ይቀለበሳል። በሌላ ዘገባ ላይ ደግሞ አው የደኺረ ለሁ ሚነል አጅሪ ሚስለሃ ይላል። ያን የሚመስል አጅር አላህ ነገ ለየውመል ቂያማ ያስቀምጥለታል። ለሰላት ሰግደን ጾም ጾመን ሰደቃ ሰጠን ነገን እንደምንከጅለው ዱዓውንም አላህ ምን ያደርገዋል? ለነገ ያስቀምጠዋል። አላህ ተጠይቆ ምን አያደርግም? አያሳፍርም። ስለዚህ አላህን ስንለምን በዚህ ልባችን ለሱ ክፍት አድርገን ዝቅ አድርገን የዱዓ አደቦች አሉ። በዚህ ዱዓ አላህን መለመን በመልካም ስሞቹን በማንሳት ከዱዓዎች ሁሉ ሩቡብያን የጌትነትን አንድነቱን ይሄን ልናበዛ ይገባል። ቁርአን ላይ አላህ ብዙዎችን ዱዓ አይነት ሲቀር ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ረበና ላ ቱዚግ ቁሉበና ረበና እያለን ጌታችን ወይ